Hello everyone, we are learning consolidated financial statements as per Ind AS 110. What is pre and post acquisition period? This is very important that you have to understand what is pre and post acquisition period. Actually, which company is preparing the consolidated financial statements? Holding or parent company is preparing the consolidated financial statements. And from the period they acquire the shares of subsidiary company, they have to prepare the consolidated financial statements. So the date, that on which date, that date of acquiring the shares of subsidiary company by the holding company, that is the most important date. The period prior to that date is known as pre-acquisition period, and after that period, after that date, is known as post-acquisition period. For example, if A company acquires the shares of B company or acquires the majority of shares in B company on 1st November 2020, that means from 1st April 2020 to 31st October 2020 is considered as pre-acquisition period, and from 1st November to 31st March 2021 is considered as post-acquisition period. The period from 1st November onwards is considered as post-acquisition period. Okay. Then what is pre-acquisition profits and reserves? സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ആസ് പെർ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 2 പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് റിസർവ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ആ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിൽ ഒരു ഇയർ എൻഡിൽ, അതായത് 31st മാർച്ച്, അതായത് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി അക്വയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വരുന്ന 31st മാർച്ച് 2021, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 31st മാർച്ച് 2021 ആണെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റിൽ സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചു ഭാഗം ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ കൺട്രോളിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് റിസർവ്സ് കാണാം, ബാക്കിയുള്ളത് സബ്സിഡറി കമ്പനിയിൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ കൺട്രോൾ വരുന്നതിന് മുന്നത്തെയും കാണാം. സോ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഏത് ഡേറ്റിലാണോ അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡേറ്റിൽ സബ്സിഡറി കമ്പനിയിൽ അതുവരെ എത്ര പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് റിസർവ്സ് ഉണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ പ്രീ അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് റിസർവ്സ്, ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് capital profits and capital reserves. So pre-acquisition profits and reserves means the profits and reserves of subsidiary company on the date of acquisition of share of subsidiary company. Subsidiary companyയുടെ share, majority share acquire ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിൽ subsidiary companyയുടെ കയ്യിൽ എത്ര profits and reserves ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ capital profits and capital reserves അല്ലെങ്കിൽ pre-acquisition profits and reserves എന്ന് പറയും. Suppose holding company 100% ഷെയർസും സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ അക്വയർ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഓണർഷിപ്പും ആർക്കാണ്? ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രീ അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് റിസർവ്സും ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെയാണ്. അതേസമയം ഒരു മെജോറിറ്റി ഷെയർ മാത്രമേ വാങ്ങിക്കുന്നുള്ളൂ, ലെസ് ദാൻ 100%, വിച്ച് ഇസ് മോർ ദാൻ 50% അക്വയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ കുറച്ചു ഭാഗം വേറെ ആളുകളുടെ ആയിരിക്കും അല്ലെ, ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന്റെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, those outsiders are known as minorities or their interest is known as minority interest or it is also known as non-controlling interest എന്ന് പറഞ്ഞു. So pre-acquisition profits and reserves ൽ minorities അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന് എത്ര പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉണ്ട് ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ should be added to minority interest or non-controlling interest and the balance to parent or holding companies reserves and surplus. Pre-acquisition profitൽ മൈനോറിറ്റീസിനെ മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റിലും ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ പോർഷൻ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിലും ആഡ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്, മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് holding company and should be shown as liability in the consolidated balance sheet, and in case of parents proportion of these pre-acquisition profits and reserves, they should be added or they should be shown as reserves and surplus while preparing the consolidated balance sheet. അതേപോലെ ലോസസ് ആയിരിക്കാം, സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ എന്താണ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിൽ ലോസ് ആയിരിക്കാം, അവർക്ക് റിസർവ് ഇല്ല, പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാം. So those losses like debit balance of surplus account, preliminary expenses, discount on issued shares and debentures, underwriting commission, ഇതെല്ലാം സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ്, ഏത് ഡേറ്റിലാണോ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡേറ്റിൽ ലോസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ
those losses are considered as capital losses. ഈ capital lossesലും 100% holding companyക്ക് എന്താണ് ഷെയർസ് അക്വയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ലോസ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെയും ബാക്കിയുള്ളത് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഓർ മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റിന് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതേപോലെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് പാരന്റ് കമ്പനി ഓർ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓൾറെഡി ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് അതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഗുഡ് വിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോളിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചാണ് വാട്ട് ഈസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓർ ഗുഡ് വിൽ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്സ്. പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് റിസർവ്സ്. So from the date of acquisition of the shares or majority of shares of subsidiary company, from that date onwards it is considered as post acquisition period. So the reserves and surplus or profits and reserves earned on this period, it is considered as post acquisition profits and reserves. Holding company control വന്നതിന് ശേഷം ഏൺ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രോഫിറ്റ്സും മാറ്റിവെക്കുന്ന എല്ലാ റിസർവ്സും നമ്മൾ അതിനെ പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് റിസർവ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് റവന്യൂ റിസർവ്സ്. റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് റവന്യൂ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താണ്? പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് റിസർവ്സ് ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രീ അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് റിസർവ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ റിസർവ്സ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they are the profits and reserves of subsidiary company made after the date of acquisition of share of subsidiary company. ആ ഷെയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് റിസർവ്സിൽ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന്റെ ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ആ മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് കാണിക്കണം. അതേപോലെ പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് റിസർവ്സിൽ പാരന്റ് കമ്പനി ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ നമ്മൾ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ്സിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയും വേണം. അതേപോലെ അവിടെ ലോസസ് ഉണ്ടാവാം, പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ ലോസസ് ആയിരിക്കാം, അതിന് നമ്മൾ റവന്യൂ ലോസ് എന്ന് പറയും. റവന്യൂ ലോസിലും ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇസ് ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഈസ് ഓൾസോ ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി. Okay, so this is post acquisition profits and reserves. Post acquisition losses ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് അത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യുന്നു. പേരന്റ് കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്കത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ വി ഹാവ് ലേൺഡ് പ്രീ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പീരീഡ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് പ്രീ അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് റിസർവ്സ്, അതായത് ഏത് ഡേറ്റിലാണോ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി മെജോറിറ്റി ഷെയർ അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡേറ്റിൽ സബ്സിഡിയറി കമ്പനിക്ക് എത്ര റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പ്രീ അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് റിസർവ്സ് പറയും. അതിൽ മൈനോറിറ്റീസിന്റെ ഭാഗം മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റിന് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം, ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഭാഗം ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിന് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടാവാം? ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ഉണ്ടാവാം. ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് എന്ത് ചെയ്യണം? ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ പാരന്റ് കമ്പനി ഓർ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം? ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓർ ഗുഡ് വിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് റിസർവ്സ്. ഏത് ഡേറ്റിലാണോ അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡേറ്റ് മുതലുള്ള എല്ലാ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് റിസർവ്സിനെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് റിസർവ്സ് പറയും. Outsiders proportion is added to minority interest and parent company's share is added to holding company's reserves and surplus. Then revenue loss ഉണ്ടാവാം. Revenue loss is deducted from non-controlling interest. Outsiders proportion is deducted from the non-controlling interest or minority interest, and the proportion of parent company is deducted from the profits of holding company. Pre-acquisition profits and reserves is also known as capital reserves and profits, and post acquisition profits and reserves are known as revenue reserves and profits. Example: ABC Limited acquired 100% of shares of Z Limited on October 31st, 2019. October 31st, 2019 ல
100%ഉം ABC കമ്പനി Z കമ്പനിയുടെ ഷെയർ വാങ്ങി. Z കമ്പനി is known as subsidiary company അല്ലേ? ഈ Z കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ആസ് ഓൺ 31st March 2020 ഷോസ് എ സർപ്ലസ് ഓഫ് 3 lakh. സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ സർപ്ലസ് ഒരു 3 lakh കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ABC കമ്പനി ഹോൾഡിംഗ് ഓർ പാരന്റ് കമ്പനിയാണ്. 100%ഉം അവരുടെ തന്നെയാണ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സബ്സിഡിയറി കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Z ലിമിറ്റഡ് ആണ്. മൈനോറിറ്റീസ് ഇവിടെ ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ 31st ഒക്ടോബറിലാണ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ 1st April 2019 മുതൽ 31st October 2019 വരെയുള്ള 7 മാസം പ്രീ അക്വിസിഷൻ പീരീഡും ബാക്കിയുള്ള 5 മാസം പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പീരീഡുമാണ്. സോ പ്രീ അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ അക്വിസിഷൻ സർപ്ലസ് ഓർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 lakhന്റെ 7/12, 3 lakh into 7/12 അല്ലെ? 7 മാസത്തെ amount 1,75,000 rupees ആരുടെ it is considered as pre-acquisition profit and 3 lakhൽ ബാക്കി 5 മാസത്തെ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് 1,25,000 rupees ആണ് is considered as post-acquisition profit. Okay, from November to March 5 months ആണ്. 5 monthsന്റെ 1,25,000 post-acquisition profit ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Example number 2. H Limited acquired 80% of shares of S Company. 80% ഷെയർ ആണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. അതായത് S കമ്പനി സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയായ S ലിമിറ്റഡ്, ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയാണ് H ലിമിറ്റഡ്. അക്വയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന 80% ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് സബ്സിഡിയറി കമ്പനിക്ക് 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓണേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി 80% ഷെയർ ഉള്ളവർ, 20% എന്ന് പറയുന്ന മൈനോറിറ്റീസും ഉണ്ട് അല്ലേ? On August 1st 2019 for rupees 8 lakh. 8 lakh rupees-നാണ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത്. August 1st-നാണ്. August 1st എന്ന് പറഞ്ഞാൽ April 2019 മുതൽ April, May, June, July, August 1st ആണ്. അതുകൊണ്ട് April, May, June, July 4 മാസം. April, May, June, July 4 months കേട്ടോ. 4 months. 4 months എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെയാണ്? ഏത് പീരീഡ് ആണ്? പ്രീ അക്വിസിഷൻ പീരീഡ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1,20,000 into 4/12 ആണ് കേട്ടോ. 5/12 അല്ല, 4/12. 4/12 എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് 1,20,000ന്റെ 4 divided by 12, 40,000 rupees എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റും പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള പീരീഡ് ആണ്. ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 months ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1,20,000 into 8 divided by 12, that is 80,000 rupees. Okay, 80,000 rupees എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റും ആണ്. ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. അത് 4 months എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റും പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 8 months ആണ്. ഓക്കെ, സോ 40,000 rupees പ്രീ അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റും 80,000 rupees പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റും ആണ്. ഓക്കെ, സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.